श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्युहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वंदे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीसजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Vacho Vegam Manasaha, Krodha Vegam, Jivha Vegam, Udarpastha Vegam, Etano Vegano Jo Visaheta, Dhiraha, Sarvam Apimam Pithibim, Shashishvat. Vacho Vegam Manasaha, Krodha Vegam, Jivha Vegam, Udar Upastha Vegam, Etano Vegano Jo Vishaheta, Vishaheta, Dhiraha, Vishaheta, Sarvam Apimam Pithibim Shashata. Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru জানিয়েছেন, যিনি আমাকে মহা শত্রু জ্ঞান করেছেন, তারও যেন অমঙ্গল কামনা আমার হৃদয়েতে কোনোদিন জাগ্রত না হয়, ভগবানের চরণে এই প্রার্থনা জানাই। গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শ্রী ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পরমহংস জগৎগুরু জানিয়েছেন, আমার মহাশত্রুরও যেন কোনো অমঙ্গল কামনা আমার হৃদয়েতে বিন্দুমাত্র কোনো উদিত না হয়, ভগবান এই করুণা করবেন। আর বৈষ্ণবগণের এইটাই ব্রত, বৈষ্ণবগণের এতদ ব্রতম মম, এইটা ব্রত, যে কিভাবে প্রত্যেক জীবকে, মানে যত জীব সামনে আসবে তাদেরকে কিভাবে রক্ষা করা যাবে, উদ্ধার করা যাবে। কিন্তু সেটা হওয়া বড় সুদূরবই বটে, কারণ আমাদের নানাত্ব দর্শন, আমাদের যে নানাত্ব দর্শন, ডাইভার্সিফাইড থিঙ্কিং, ডাইভার্সিফাইড দর্শন, আমাদের যে ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের একটা পরিপাটি আছে আমাদের পূর্বে সংস্কার অনুযায়ী, সেই সংস্কার আমাদেরকে স্থির হতে দেবে না। আমার মনে হয় এরা ছেলে খেলা মনে করছে, আমার মনে হয় জগৎবাসী হরিভজনটাকে একটা ছেলে খেলা মনে করছে। আমি স্থির নিশ্চিত এরা মনে করেন যে হরিভজনটা ছেলে খেলা। কীরকম সিরিয়াস হলে, কীরকম অবস্থা হলে হরিভজন হয়, ভগবান আমাকে গ্রহণ করেন, এটা এদের কাণ্ডজ্ঞানী। প্রভুপাদ বলছেন, এই যে আমাদের এই জগতে যে নানাত্ব দর্শন, আকার আকৃতি দর্শন, বাস্তবিক বিচার করলে দেখা যায় যে আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু আকার আকৃতি, শেপ অ্যান্ড ডিজাইন, এই কনসেপশনের মধ্যে আটকে রয়েছি। এই শেপটাকে দেখছি, ইনি আমার মা, এই একটা শেপ দেখলাম, এটা আমার বাবা, এটা আমার শত্রু। এই আমাদের শেপ এবং ডিজাইন, আকার এবং আকৃতি, তার দ্বারা আমরা আকর্ষিত হচ্ছি বা বিকর্ষিত হচ্ছি। এটা থেকে জগতের কেউই বেরোতে পারছেন না, এটা থেকে কেউ বাইরে বেরোতে পারছেন না। আর এর মধ্যে থেকে হরিভজন করা সুদূর অসম্ভব। প্রভুপাদ তো বলতেনই সর্বসময়, শ্রীল সদানন্দ স্বামীও বলতেন, সারা পৃথিবী যদি খুঁজে ফেলা যায়, সারা পৃথিবী যদি, if you can make a comb operation all over the world, maybe you can get 1, 2, 3. যে চিরুনির দাঁড়া দিয়ে যে অপারেশন, উকুন বার করো মাথার, এরকম অপারেশন করলে 2-1টা যারা যাদেরকে ভগবান নেবেন, আয়। আমরা মনে করছি বোধ আমরা যে কোনোভাবেই করলি, তবে হ্যাঁ রাস্তা খুলবে। যেটুকু ভজন করবে সেটা বিধে যাবে না, আর যেটুকু অপরাধ করবে সেটাও ছেড়ে দেবে না, কড়াই গন্ডায় হিসাব করে দিয়ে দেবে। আমি যে ভজনটা করব, ভগবান বলছেন, অর্জুন, যে জীবাত্মা যতটুকু পর্যন্ত আমার ভজন করেছেন, আমার ভাগবত ধর্মের ভজনের এইটি বৈশিষ্ট্য যে সেই ভজন বৃথা যাবে। যতদূর পর্যন্ত এই জন্মে এগিয়েছে
তারপরের জন্মে আবার তাকে সেই সুযোগ দেবো, আবার ধনীনাং শ্রীমতাং গেহে জন্ম হবে, আবার কিছু কোথায় জন্ম হবে। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি এত বড় একটা সুযোগ নেওয়ার পর, এত বড় একটা সুযোগ পাওয়ার পর, বুদ্ধিমান ব্যক্তি যারা বাস্তবিক বুদ্ধিমান, তারা এত বড় একটা সুযোগ পাওয়ার পর হাতছাড়া করতে চান না। আমি বলছি যারা বাস্তবিক বুদ্ধিমান, যেটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভাষায় অনেকবার বলেছি, এইশাম বুদ্ধিমতাম বুদ্ধি মনীষা চ মনীষীনাম যৎ সত্যম অনৃতে নেহ মর্তেনা আপনতি অমৃতম। এই অনিত্য পচা গলা দুর্গন্ধ শরীর, যেটা আমার দিন রাত ঘৃণা হয়, আমার শরীর দিন রাত আমি ঘৃণা করি, এই শরীর দিয়ে কি করব? এই অনিত্য শরীর দিয়ে যদি আমি অমৃত সংগ্রহের চেষ্টা না করি, প্রাপ্ত না করার চেষ্টা করি, তাহলে বাহ্য দৃষ্টিতে আমি যতই বুদ্ধিমান হই, উকিল মোক্তার ব্যারিস্টার আমি যাই হই, নেতা হই, হোতা হই, কিন্তু কিছুতেই লাভ হবে না। মিনি স্টার হয়ে থাকবে, মেগা স্টার হতে পারবে না। মেগা স্টার হলো একমাত্র সাধুরা। এই অবস্থায় পড়ে থাকবে, এই অবস্থা থেকে বেরোতে পারবে না। এই জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রভুপাদ বলছেন, তারা অবশ্যই এই অনিত্য দেহ গ্রহণ করে, এই প্রসঙ্গ আসবে আজকে, এই জন্যই এই অনিত্য মাত্র দুদিনের দেহ গ্রহণ করার পর অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করবেন, এই জীবনটা তো আমার বৃথা যাবে না, এই জীবনটা তো আমার বৃথা যাবে না, আমি প্রভুপাদের বংশে এসছি, এই জীবনটা তো আমার বৃথা যাবে না, আমাকে এমন ভজন করতে হবে যাতে আমার এই জন্মেই ভগবত প্রাপ্তি, কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়, তা নাহলে তো আমার জীবন বৃথা হয়ে যাবে। প্রথম কথাই হলো, অনেক হরিকথা কীর্তন বাজারে হয়তো হচ্ছে, প্রভুপাদ সেই কথা কীর্তনকে আদৌ কোনো প্রশ্রয় দেননি। একমাত্র তিনি প্রশ্রয় দিয়েছেন যাদের শ্রীমুখে বৈকুণ্ঠ বাণী উচ্চারিত হবে তাদের হরিকথাই শোনবার কথা তিনি বলেছেন। কিন্তু তাদের মুখে হরিকথা হলেই যে আমি বুঝে নেব, শুনে নেব, এটা কোনো কথা নেই। পরম সত্যবস্তুর আলোচনা হচ্ছে, অতএব আমি বুঝে গেলাম, সেটা হবে। পরম সত্যবস্তুর আলোচনা হলেই যে আমি বুঝে যাব, কোনো কথা নেই। এর মধ্যে অনেক কারণ আছে। প্রভুপাদ বলছেন, যাদের জীবনে প্রচুর পরিমাণে অপরাধ আছে, তাদের হরিকথা কানে ঢুকবে না। মহামহাপুরুষের মুখে, শ্রীমুখে ভগবত বাণী, ভগবত কথা শুনিও তাদের কোনোরকমভাবেই কাণ্ডজ্ঞান হবে না, কারণ তাদের তাতে জানি অপরাধ আছে প্রচুর। এই জন্য হরিনাম হরিকথা তাদের ফলদান করতে পারছে না। আর কাউর কপালে আছেন যারা বাস্তবিক সদ্গুরুই পাননি, সদ্গুরুর অনুসন্ধান এখনও পাননি, তার এখনও অপেক্ষা করতে হবে কখন বলদেবজি মহারাজ পাইয়ে দেবেন। আর নিজের গায়ের জয় যদি গুরু সঙ্গ করতে যান তো ওরকম ভগার খালে ডুবে মরবে, যেরকম হচ্ছে বর্তমান। সমস্ত লোক বঞ্চিত হয়ে আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে, মরছে, কিচ্ছু করার। আবার সত্যকে জানতে গেলে যে সাবমিশন দরকার হয়, শরণাগতি হয়, সেইটা লোকের নাই। আর এরা মনে করবে, অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি, ইন্টেলেকচুয়াল, তারা মনে করেন যে আমাদের যদি আপনি বোঝাতে পারেন আমি বুঝে যাব, আপনি বোঝাবেন আমি বুঝে যাব, আমার বুদ্ধি আছে, আমি কত বড় র্যাঙ্কের। এরম একটা চ্যালেঞ্জিং মুড থাকে। তাহলে আপনি বোঝাতে পারলে, আমি বোঝাতে পারলে আপনি বুঝবেন সত্যি। তো চলুন, আপনি কি পড়েছেন? ওর বললো আমি ব্যারিস্টার পড়েছি। আমি ঠিক আছে, আমি এখন আপনাকে অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স বলবো, আমি এখন অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স বললো, আপনি পারবেন? তাহলে অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স আমি জানি না, তাহলে বললেন কেন? আমি অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স বোঝাতে পারবো, কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন। কীরকম চ্যালেঞ্জিং মুড দেখো, মানে মনে করবে যে
মাথাটা এত বড়, আমি সব বুঝে নেব, সব বুঝে নিচ্ছি আমি। কি দিয়ে বুঝতে পারছে না? কোনো কিছু বোঝবার জন্য, কোনো কিছু বোঝবার জন্য জড়জগতে, অপ্রাকৃতিক জগৎ তো অনেক পরের কথা, জড়জগতের কোনো বিষয় বোঝবার জন্য অন্তত সেই বিষয়টার ওপর ব্যাকগ্রাউন্ড একটু দরকার। যেমন যেমন আমেরিকা থেকে কোনো একটা সায়েন্টিস্ট এসছেন, অঙ্ক বোঝাচ্ছেন, জটিল। এখন সেটা কোনো একটা পলিটিক্যাল সায়েন্সের লোক গিয়ে বসে পড়েছে, সে পল সায়েন্স বোঝে বা জিওগ্রাফি বোঝে, অ্যাকাউন্টেন্সি বোঝে, সে আবার ওখানে কি বুঝবে? ও তো করেই যাচ্ছে অঙ্ক, আর যারা বুঝবে তারা বুঝছে। কাজে এই অহংকারটা ছাড়া দরকার। অর্থাৎ আপনি বোঝাতে পারলেই আমি বুঝবো এমন কোনো কথা নেই, বোঝাতে পারলেই যে বুঝবে এমন কোনো কথা। কোনো জিনিস বুঝতে গেলে তার একটা মিনিমাম ব্যাকগ্রাউন্ড একটা না থাকলে, যে বিষয়ের উপর আলোচনা হচ্ছে সে ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকলে সে বুঝতে পারবে না। আর পারমার্থিক রাজ্যে তো কোনো কথাই নেই। পারমার্থিক রাজ্যে এই জগতের যে বিষয়বস্তুর যে অভিজ্ঞানতা, এর কোনো কাজেই লাগে না। যিনি সবচেয়ে বেশি মূর্খ বাইরের দৃষ্টিতে, বাহ্য দৃষ্টিতে, সে বংশীদাস বাবুজিমা ভগবানকে পেয়ে গেছে। তিনি কোনো লিখতেও পারেন না, কিছুই বুঝবেন না, এসব কথা আপনাদের জ্ঞান বিজ্ঞান ভাষা কিছু বোঝেন না, খালি বড় বড় চাই থাকবেন, এত বড় চুল আর কৌপিন পড়া, উনি কি ভগবানকে পেয়ে গেলেন। বেশি বুদ্ধি সম্পন্ন যত লোক, তারা ভগবানকে কেউই পায়নি। আমরা প্রভুপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথা বলছি না, জড়জগৎ, তারা কেউ ভগবানকে পায়নি। কেন? ভগবানকে পেতে গেলে যে মিনিমাম যে জিনিসটা প্রথম দরকার, সেটা হচ্ছে অভাব অনুভব করা। যেটা হচ্ছে অভাব অনুভব করা। আপনার যখন খিদে পায়, আপনি অভাব অনুভব, খাওয়া হলে ভালো হতো। আপনার যখন কাম জাগে, তখন কাম পূর্তি হলে ভালো হতো। যে কোনো বস্তুর যখন অভাব অনুভব হয়, তখন সেই বস্তুটা প্রাপ্তির জন্য একটা ইচ্ছা হয়। বোঝা গেল? এই অভাবটা যতক্ষণ অনুভব না হবে, ততক্ষণ ভগবান প্রাপ্তির কোনো প্রশ্নই আসে। এ তো অভাববোধ নেই। এর টাকা পয়সার জন্য অভাববোধ আছে, সম্মানের জন্য আছে, অন্য অন্য বস্তু বিষয়বস্তুর মান ইজ্জত, টাকা পয়সা, প্রতিপত্তি, এর জন্য অভাববোধ আছে। কিন্তু ভগবানের জন্য তো কারোর মধ্যে অভাববোধ নেই। আছে কি? কারোর মধ্যে। আর অভাববোধ যতক্ষণ না থাকবে, ভগবৎ প্রাপ্তির কোনো প্রশ্নই আসে না। ভগবৎ প্রাপ্তির কোনো প্রসঙ্গ, এটা হাসির ব্যাপার, আসে না প্রশ্ন। আর একটা বিষয় হলো, যে বিষয় আমি বেশ কিছুদিন ধরে আলোচনা করছিলাম, কালকেও যে শ্লোক আলোচনা করেছিলাম, তাতে বলা হয়েছিল গুরুপাদ পদ্মের থেকে যে জ্ঞান আমি লাভ করলাম, সেই জ্ঞানের দ্বারা, সেই অনুভবের দ্বারা আমি অজ্ঞানকে কাটব, মায়াকে কাটব, এটা কথা বলা হয়েছে। কিন্তু প্রথম প্রশ্ন হলো, আমাদের রসামৃত সিন্ধুতে বলছেন যে শাস্ত্র গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যে আলোচনা করাটা ভালো। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে, হরিকথা কীর্তন, হরিনাম সংকীর্তন, অর্থাৎ হরিকথা কীর্তন ইজ দ্য বেস্ট পসিবল ওয়ে। তাই তো? এটা সব জায়গায় বলা যায়। রূপ গোস্বামীপাদ লিখছেন রসামৃত সিন্ধুতে, শ্রীকৃষ্ণস্য নানাবিধ কীর্তনেষু তন্নাম সংকীর্তনমেব মুখ্যম। কি বলছেন? শ্রীকৃষ্ণস্য নানাবিধ কীর্তনেষু তন্নাম সংকীর্তনমেব মুখ্যম। ভগবানের সমস্ত নাম সংকীর্তনের বিভিন্ন রকম নাম আছে ভগবানের, কৃষ্ণ, জনার্দন, বাসুদেব আদি বিভিন্ন নাম আছে। সেখানে বলছেন কৃষ্ণের নাম সংকীর্তনের মধ্যে, কৃষ্ণের নানাবিধ, তার মধ্যে কি বললাম? শ্রীকৃষ্ণস্য নানাবিধ কীর্তনেষু, শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য কীর্তনের মধ্যে তার নাম রূপ গুণ এগুলো যে কীর্তন হবে, সেটা কিন্তু তার নাম ও সংকীর্তনমেব, অর্থাৎ সংকীর্তনের দ্বারা, সম্যক কীর্তনের দ্বারা তার রূপ ভেসে উঠবে, গুণ ভেসে উঠবে, তাহলে তো সেটাকে সংকীর্তন বলা যাবে না।
সংকীর্তন তখন বলা যাবে আমার হরিনামের দ্বারা, কীর্তনের দ্বারা ভগবান ভেসে উঠছে, জগন্নাথের হাসি মুখটা পরিষ্কার দেখ, একবারে স্পষ্ট, মানে তাকে আর যেতে হবে না জগন্নাথ মন্দির। এরকম ধরনের যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সংকীর্তনে সে আনন্দ পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় না। এখন প্রশ্ন হলো, অনেকেই প্রশ্ন করবেন, তাহলে নাম সংকীর্তন তো বললেন ভজনের সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহলে এটিই কি সব? তার মানে বলছে আপনি বললেন নাম সংকীর্তন এটাই শ্রেষ্ঠ, এটাই শেষ, এটাই কি শেষ কথা হলো? এটা কি শেষ কথা হলো? এরপর আর কিছু নেই? এর ভেতরে কি কোনো রহস্য আছে নাকি? নাম সংকীর্তন তো সর্বশেষ সবাই শুনেছি আমরা, কিন্তু এর পরে কি কোনো গোপন রহস্য আছে? সেটা আমাদের জানা দরকার। হ্যাঁ, নাম সংকীর্তন হবে, গুরু বৈষ্ণব করবেন, আমি শুনব, কিন্তু হলে কী হয়? সেখানে এক রহস্য হলো, যে যত পরিমাণে সংকীর্তন করবে বা শুনবে সে হজম করার ক্ষমতা পাবে না। গুরু কৃপা ছাড়া, সদ্গুরু বেঁধে রেখেছে, সদ্গুরুর কৃপা ছাড়া সে কখনোই হজম করতে পারবে না। যেমন অনেকে পেটের অবস্থা খারাপ, ভালো খেয়ে পদ হজম হয়ে যাবে, তার হজম হবে না, তাই মুখস্থ করবে, কয়েকটা শ্লোক মুখস্থ করলো, সব করলো, কিন্তু অনুভবে আনতে হবে। যেটা গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ বলেছিল, যারা এক পয়সার মা বাপ, যারা একটা পয়সার ক্ষতি সহ্য করতে পারে না, ফুটো করি, তারা নাকি এবার রাগানুকে ভজন করবে, রূপানুকে ভজন করবে, হে হে বলে বলছেন আর হাসছেন। ওরা মনে করেছে যে বাজারেতে আমার পকেটে টাকা আছে, বই নিয়ে আসবো, উজ্জ্বলমণি আদি সব নিয়ে আসবো আর পড়ে নেব। বাবাজি মারা হাসছেন আর বলছেন, অনুভবটা পাবে কোথায়? সেটা তো গুরু বৈষ্ণবের কাছে বাঁধা আছে, করে যা, কত চালাকি করবি, কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু তোর ঘোড়াটা বাঁধা আছে এক জায়গায়, সেখান থেকে ছাড়া না পেলে জীব যেতে পারবে না, এগোতে পারবে না এক জায়গায়। এটা হচ্ছে গুরু কৃপা। গুরুর কৃপা যতক্ষণ না হবে, যত পাণ্ডিত্য দেখান, যত শাস্ত্র দেখান, যত কিছু করুন, সব জানা আছে, হলে কিচ্ছু হবে না, যেহেতু তার গুরু কৃপা হয়নি। গুরু কৃপা হচ্ছে মূল, নাম সংকীর্তন এটা ভজনের সর্বশ্রেষ্ঠ, হলে কি হয়? তার মূলে তো বাঁধা আছে গুরু কৃপা। যার জীবনে গুরু কৃপা লাভ হয়নি, সে আচার্যের কাজ করতে পারে, বড় বড় বক্তৃতা দিতে পারে, কাজকলা, নিজেকে উদ্ধার করতে পারবে না, নিজেকেই উদ্ধার করতে পারবে না, জগতের কাকে উদ্ধার করবে? ওই জন্য গুরু কৃপাটা চালাকির দ্বারা লাভ হয় না। যিনি নিষ্কপট, তিনি অনায়াসে গুরু কৃপা লাভ করে যাবেন, এর মধ্যে কোনো রকমভাবে কোনো সন্দেহ নাই। এই যে নানাত্ব দর্শন, নানাত্ব দর্শনের থেকে মায়া, নানাত্ব দর্শন মানে কি? মায়ার দর্শন। আমার ডাইভার্সিফাইড দর্শন, আমি একই কথা অনেকবার বলেছি, নানাত্বের মধ্যে একত্ব দর্শন, আর একত্বের মধ্যে নানাত্ব দর্শন যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ আমার মাথার ভূত ছাড়বে না, আমার মাথার ভূত ছাড়বে না, ভূত থাকবেই। যতক্ষণ এই পর্যায়ে মানুষ না যাবে, কান খুলে শুনে রাখতে হবে, যত টাকা থাকুক, যত প্রতিপত্তি থাকুক, যত ফরেনটি থাকুক, যতক্ষণ পর্যন্ত না নানাত্বের মধ্যে একত্ব দর্শন, সেই আমার প্রভুকেই দেখছি। আবার প্রভুর মধ্যে অনন্ত জগৎ দর্শন, যতক্ষণ এই নানাত্বের মধ্যে একত্ব দর্শন আর একত্বের মধ্যে নানাত্ব দর্শন না হবে, ততক্ষণ শত্রু মিত্র ভাই বন্ধু মেয়ে ছেলে বেটা ছেলে থাকবে, আকর্ষণ হবে। আজ সিদ্ধ মহাত্মা, তাদের অবস্থা দেখলে তো আপনার অনুভব করলে পাগল হয়ে যাবে, তাদের তেতো হয়ে গেছে, এই জগতের কোনো কিছু তারা চায় না, তারা ঘৃণা করে না, তারা জানে কিছু না। যাদের জগৎটা তেতো না হয়েছে তাদের পক্ষে হরিভজন সম্ভব না।
আর পরমংশ গুরু বৈষ্ণবগণ তো তেতো তো দূরের কথা, তারা জগতে সর্বত্রই ভগবানকেই দেখছেন, তাদের বিরক্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। তারা শাসন করতে পারেন, বলতে পারেন, অনেক কিছু করতে পারেন, কিন্তু মনের মধ্যে একটাই রয়েছে, এটা হচ্ছে সবই তো সেই ভগবান থেকেই সব এসছে। এই জন্য তাদের আর কোনো সত্যমিত্র জ্ঞান থাকতে পারে না, সম্ভব হয় না। এখানে এক বিশেষ কথা আছে, এখানে নিরাশ হওয়ার কোনো কথা নেই। যখন এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করবার জন্য গুরু কাছে যাওয়া হয়, যেটা কালকে বলেছিলাম, তিনটে কন্ডিশন ফুলফিল, তিনটে কন্ডিশনের একটা যদি অভাব হয় তাহলে তত্ত্বজ্ঞান শুনলেও তত্ত্বজ্ঞান দাঁড়াবে না, বোঝা গেল না? যেমন যেমন কোনো একটা পিছল জায়গায়, আপনি দাঁড়াতে পারবেন না, দাঁড়ায় না। পদ্মফুলের ওপরে এত ন্যাচারাল পিগমেন্ট আছে, অয়েলি, একটা বিন্দু জল দিলে পড়ে যেতে পারে, পদ্ম পাতায় গোলাপ থাকবে না, ন্যাচারাল পিগমেন্ট। আর এখানে পিগমেন্টটা হলো মায়ার পিগমেন্ট, মায়া পিগমেন্ট দিয়ে রেখেছে। এখানে তত্ত্বজ্ঞান যত শুনবে ও দাঁড়াবে না, টুক গড়িয়ে পড়ে। এত শুনলো, এত বুঝলো, এত বুদ্ধি খাটালো, থাকলো না, তার অনুভবের মধ্যে থাকলো না, বেরিয়ে চলে গেল, আবার সে ভুল কাজ করবে, কারণ তো দাঁড়াচ্ছে না। তিনটে কন্ডিশন তার ফুলফিল হয় নাই, প্রণিপাত, পরিবেশন আর সেবাবৃত্তি, তিনটে সাইমিলটেনিয়াসলি যার জীবনে না আসবে তার পক্ষে সম্ভব হবে না। ওই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার মধ্যেই আগে থেকেই বলে দিয়েছেন, এটা জেনে রেখো, তদ্বিদ্ধি, জেনে রেখো অর্জুন, যদি প্রণিপাত, পরিবেশন, সেবায় কন্ডিশন তিনটে ফুলফিল হয়, তাহলেই এই তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ যখন বলবেন তখন এটা দাঁড় কর। গুরুপাদ পদ্মের সঙ্গে কত লোক এসেছিল? অনেক লোক এসেছিল না? হাজার হাজার লোক, প্রভুপাদের সামনে হাজার হাজার লোক, সবাই তো রাখতে পারল না। গুরুপাদ পদ্ম কোন সালে কোন কথা বলেছেন, কি আচরণ দেখিয়েছেন, সব সৎশেষে সব জমানো থাকে, সব থাকে, তারা বলেন না। কত সালে কি কথা বলেছেন, কখন বলেছেন, কেন বলেছেন, সব তত্ত্বজ্ঞান তার। একই কথা তো বারবার বলা যাবে না, কারণ আমাদের হচ্ছে অনন্ত পারম কিল শব্দশাস্ত্রম, শব্দশাস্ত্র হচ্ছে অনন্ত অপার, এর মধ্যে গিয়ে মুখস্থ করে বাজিমাত করে দেবো, ও হবে না, রাখতে পারবেন কী করবে, কত অনন্ত অপার। কিন্তু এই সমস্ত শাস্ত্রের যে মূল জিস্ট, যেটা সম্বন্ধে স্বর্গস্বামী চক্রমে বলছেন, নানা শাস্ত্র বিচার নৈক নিপুণৌ সদ্ধর্ম সংস্থাপক লোকানাং হিতকরিণৌ তিববনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ, এই যে বলছেন। তাহলে গোস্বামীরা কৃপা করে সমস্ত অথই সাগর শাস্ত্রের মন্থন করে আমাদের, সেটাও আমাদের নেওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই। কে বুঝবে? গম্ভীর বিচার, যদি রসামৃত সিন্ধুর ব্যাখ্যা নাতে কী বুঝবে, কী লেখা আছে, হরিভক্তিবিলাস কী বলল, গীতাতে এই শ্লোক, গীতা প্রেস এই বলছে, মায়াবাদী এই বলছে, আরে কোনটা নেবো রে বাবা, কোথায় যাব? বুঝতে পারবে না। নানা টিকাকার লিখছেন, কে কোনভাবে এটাকে গ্রহণ করে। কিন্তু তারপরেও আমাদের ভাগ্য কত ভালো যে শিলা সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমরা পেয়ে গেলাম। এই আলোচনা হবে বুধবারে হরিকথা হবে, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র গুন্ডিচা মাঞ্জনও হবে, রথযাত্রা, তিনটে বাদ দেওয়া যায় না, কষ্ট হলেও করতে হবে, কষ্ট কিছুই না, হরিকথা তো আনন্দ। তাহলে সেখানে বলছেন শিলা সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জন্য আজ আমরা দেখুন এত শাস্ত্রের যে সাগর গোস্বামীরা দিয়ে, সেটাও অথই, যেটাকে তাত্ত্বিক ভাষায় বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মাতে বদলে, সেখানে বলছেন কোটি গ্রন্থ করিল
রূপ সনাতন কত গন্ধ কোটি, বলে কই কোটি কোথায় করলেন না বাবা, এর মানে বুঝতে না। এটা আছে চৈতন্য ভগবান, এটার ব্যাখ্যা আমি করেছিলাম অনেক। গ্রন্থ মানে নিবন্ধ, এক একটা টপিকস। আর গ্রন্থ মানে যে বইও হয়, গ্রন্থ মানে বই হয়, আর গ্রন্থ মানে নিবন্ধ, গাঁট এক একটা বিষয়ের ওপর। এটা বিচার করলে থেকে সত্যি গোস্বামীরা যা করেছে তো অথই সাগর, কখন কোন সাবজেক্ট সারা দিন রাত, তারপরেও তো আমাদেরকে রক্ষা করতে পারছেন না। পাচ্ছেন কি? প্রভুপাদের 64 বছর হয় নাই, 63 বছরের 64 বছর পড়ব। সেই ফটোটা দেখলে মনে হবে তার বয়স হয়ে গেছে 90-95 বছর। তাহলে কি পরিমাণে নিজেকে দিয়েছেন। গৌড়ীয়তে একটা ছবি আছে, হ্যাঁ 62 বছর, হ্যাঁ 64 না 62 বছর। তাহলে ওই বয়সে প্রভুপাদকে দেখলে কোথায় ফটোটা আছে, মানে এখানে অন্নকূটের সাজানো আছে, 108 রকমের পদ, মিশনের বারান্দায় যেখানে নাট্যমন্দির, ফটো প্রভুপাদ বসে রয়েছেন, এই ভারী লেন্সের চশমা, সমস্ত জীবন দিয়ে দিলেন যে একটা একটা জীবকে বাঁচাবার জন্য। মানুষ এতটাই অজ্ঞানেতে ডুবে রয়েছে, এরা সাধুগুরুর ছেলে খেলা ভাবে আর কি, এ আর কি ব্যাপার, কি করছে ভেতরে দিন রাত, কত কষ্ট করছে, এত রক্ত দিয়েও যদি একটা লোককে বাঁচানো যায় তাহলে খুব অনেক হয়েছে। একটা লোককে আমি বাঁচাতে পারলাম না, হাজার হাজার লোকের কথা আর বড় কথা বলে কি হবে। অভূতপূর্ব প্রভুপাদের প্রচেষ্টা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের। তারপরেও তো তার দোষ দর্শন, তাকে ত্যাগ করে অনেক কিছুই হচ্ছে, কিছু করার নেই। মায়াদেবী কাউকে নিষ্কপটে থাকতে দেবেন না। মায়াদেবী প্রতিজ্ঞা করেছেন, তোরা যতই কর আমি তোদের নিষ্কপট হতে দেব না, তোরা কপটতা আশ্রয় করি, না করলে যাবে কোথায়। যেমন একটা মজায় বৃন্দাবনে রামায়ণে, ওরা বৃন্দাবনে যারা রামানন্দ ওরা মজা করে, ও আছে শাস্ত্রে আছে, রামায়ণে বলছেন কুম্ভকর্ণের স্ত্রী নিদ্রা দেবী সে রামচন্দ্রকে অভিশাপ দিয়েছিল, অভিশাপ দিব মানে কী অভিশাপ, বা তোমার ধামে থেকেও যেতে পারবে না। যেতে পারবে না মানে বলছে তোমার কথা না শুনলে তো তোমার যেতে পারবে না, তোমার কথা শুনতে হবে, তবেই তো, একটাই তো রাস্তা, আর কথা শুনতে হবে ঘুম পাবে, আবার মাথায় ঢুকবে না। নিতাদি বলছে ও কথা শুনতে বললে ঘুম পাবে, ও মাথায় ঢুকবে না, আলস্য আসবে, ঢুকবে না। এরা মজা করে বলে আর কি, রসিকতা করে বলে। তো আমাদের বিচার হলো এই তত্ত্বজ্ঞানকে ধরবার জন্য অনেকে মনে করেন যে আমি তত্ত্ব শুনবো, আমি বুঝে যাব, কিন্তু গুরুকৃপা ছাড়া এর উপলব্ধি করবা সম্ভব হবে না। আরেকটা কথা হলো, তত্ত্বজ্ঞান যদি যেমন একটা চাল কেউ সেদ্ধ করতে বসিয়েছে, কিন্তু চালটা পুরো সেদ্ধ হলো না, আধকচা, বোঝা গেল। যখন চালটা বসানো হলো গরম জলে, তখন নাবি ফেললো ওকে, তখনও কিন্তু সেটা চালটা পুরো অন্ন হয় নাই, এটা আধকচা। তাহলে হয় সে কিছু বুঝবে না, ভবের পাঁটা থেকে যাবে, আর বুঝলেও আধকচা বুঝবে। আর সেটা হচ্ছে আরও ভয়ঙ্কর, লিটিল লার্নিং ইজ ডেঞ্জারাস থিং, এটা আরও ডেঞ্জারাস হয়ে যাবে। ও গুরুদেবের সেবা করে মনে করছে এটা থেকে এই সুবিধাটা আমি নেব, যেটা পরের দিন আমি আলোচনা করতে বাধ্য। কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে গুরুচরণের সেবা যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ ভগবান প্রসন্ন হন না, এই আলোচনার আগেতে যে শ্লোক দিয়ে শুরু করা হয়েছিল সেই প্রসঙ্গটা আমি কালকে কথা দিয়েছিলাম, আজকে আলোচনা হবে। এটা রূপ গোস্বামীপাদের আলোচনায় কি বললাম, প্রথমে কি শুরু করা হলো, রসামৃত, আমাদের হচ্ছে উপদেশামৃতের অনেক দিন যাবৎ আলোচনা হয়েছে ওই শ্লোক কটা,
তাতে বিভিন্ন ব্যাখ্যা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বহুপাদের বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের গুরুবর্গ শিখিয়ে দিয়ে গেছেন, যে ব্যক্তি তার জীবনে উপদেশামৃতের এই কটা সূত্রের ব্যাখ্যা কেউ বুঝতে পারবে গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যে, তার ভজন নিষ্কপট হয়ে যাবে। আর তার আগের কথা হলো, গীতার যে বেসিক ফাউন্ডেশন, গীতার যে চরম কথাটা, একটা কথা যে বুঝতে পেরেছে, সর্বধর্মাণং পরিত্যাজ্য মামেকম শরণম ভজ অহম তম সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা, এটা যে বুঝে গেছে, কেন এটা থেকেই আমাদের ভগবত ভজন শুরু। যেখানে ভগবদ্গীতা শেষ হচ্ছে, সেখান থেকে শ্রীমদ্ ভাগবতজি অর্থাৎ ভাগবত ধর্ম শুরু হচ্ছে। যেখানে গীতা শেষ হয়ে গেল, সব উপদেশ দেওয়া শেষ, সব উপদেশ দেওয়া শেষ হয়ে এবার ভগবান, এইটি কিন্তু বাস্তবিক গীতা শেষ উপদেশ, বাকি কোনো উপদেশ ছিল, এটা শেষ, বাকিগুলো এমনি কথা। সর্বধর্মাণং পরিত্যাজ্য মামেকম শরণম ভজ অহম তম সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা। এই উপদেশ মানে শরণাগতি ইজ দ্য গেটওয়ে টু হরিভজন। অনন্ত সম্পত্তি অপেক্ষা করছে, আমি ভাগবত ছুঁয়ে বলছি, এই ভগবান অনন্ত অগাধ সম্পত্তি, যেটা মায়াবাদীরা পর্যন্ত বলে, কিন্তু আমি মায়াবাদীর থেকেও নিচে নেমে গেছি। মায়াবাদীরা পর্যন্ত বলে যে আপনাদের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে যে সম্পত্তি আছে, এটা লুটে পুটে শেষ করলেও শেষ হবে না। কিন্তু একটা লোক পাওয়া যাচ্ছে না যে আমাদের এই ইউনিভার্সিটিতে পড়বে, আপনাদেরই জিনিস, কিন্তু আমরা কোনো কোর্স শুরু করতে পারছি না। আমরা ওই রামানুজাচার্যের গীতাই পাঠ করতে হচ্ছে, কেউ তো পড়ছে না। হয় শঙ্করভাষ্য পড়বে, নয় বেশির হলে শঙ্কর, ওরাই বলছে প্র্যাকটিক্যালি আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট, আমি পিএইচইউতে গেছি, অখণ্ডানন্দ ইউনিভার্সিটির পাশেই, আমি নিজে ঘুরেছি সব জায়গা পর্যবেক্ষণ, কোথায় কি আছে সব জানবার জন্য, কি হচ্ছে জগতে। তো বলছি এখানে নেবার লোক নেই। আপনাদের অনন্ত সম্পত্তি, রূপ গোস্বামী পাদ, সনাতন গোস্বামী, জীব গোস্বামী পাদ, এ অনন্তকালের ইতিহাসে আর হবে কিনা ঠিক নেই, কিন্তু সেই সম্পত্তি নেবার মতো যোগ্যতা কারণ নেই, আর কোনো আগ্রহ নেই। খাবে দাবে ঘুমো, ম্যাক্সিমাম একটু ভালো খাবো দাবো থাকবো, বাইরে নেই। বলছে একটা প্রফেসরকে মাইনা দিতে লাগে 1,20,000 টাকা। যে আমার যদি ছাত্রই না হয় তো কোত্থেকে আমরা করবো? ছাত্রই কেউ আসেই না। যে গৌড়ীয় বেদান্ত পড়ব, গৌড়ীয় গীতা, বেদান্তের ম্যাক্সিমাম চলে আসবে রামানুজাচার্য বা শঙ্করাচার্যই বেশি, শঙ্কর ভাষ্য, কেউ নেই। অথচ ওরা বলছে, ওরাই স্বীকার করছে, আপনাদের বলদেব বিদ্যাভূষণ তার যে ভাষ্য, এই পৃথিবীতে জোড়া নেই। আমরা বুঝি, কিন্তু কী করব? তাহলে মায়াবাদী বুঝতে পারছি, আমরা বুঝতে পারছি। আমরা প্রচারের নামে কিছু পশু তৈরি করবার চেষ্টা করছি, কিছু পশু, বেশ কিছু পশু হবে ফেরোসাস, কামড়াবে একে অপরকে, এটা আমরা করছি। একটা দেখাতে পারবে না যে বাস্তবিক সাধু তৈরি করলাম। নিজে সাধু হলে অপরকে সাধু করা যায়, নিজে সাধু না হলে অপরকে সাধু করা যায় না। শিল বামন গোস্বামী বলতেন, দেখ আগে মানুষের মতো মানুষ হতে হয়, বলতেন দুঃখ করে, দেখ আগে মানুষের মতো মানুষ হতে হয়, তারপর সাধু হওয়ার চেষ্টা করা যায়। আগে মানুষের মতো মানুষ, তারপরে সাধু হওয়ার চেষ্টা করব। মানুষ না হয়ে সাধু হয়ে গেলাম, এটা তো বর্তমানে দেখছি, এ তো ইতিহাসে নেই, ইতিহাসে নেই, বর্তমানে এরা দেখাচ্ছে মানুষ না হয়ে সাধু হওয়া যায়। এটা বর্তমানে এগুলো প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। কত বড় ভ্রান্ত ধারণা, কত বড় মিথ্যা প্ররোচনা। এদের শাস্তি অনন্তকাল ধরে ভগবান দেবেন, যেটা মহাপ্রভু চাপাল গোপালকে বলেছিলেন না, তোর এটা কিছু হয়নি,
এখন এটা কি হয়েছে? কুষ্ঠ কিচ্ছু হয়নি, সামান্য। এ তো তোর অপেক্ষা করছে জন্ম জন্ম। তুই শিবাসের চরণে অপরাধ করেছিস, তোকে ভগবান ক্ষমা করবে, অনন্তকাল তোকে পোকায় খাওয়াবো, কিচ্ছু হয়নি যন্ত্রণা, এখন থাক, ভগবান কর ক্ষমা। সম্প্রদায়কে যারা ধ্বংস করছেন, যারা সিদ্ধান্ত বিচারকে বিকৃত করছেন, যে সামান্য টাকা পয়সা প্রতিষ্ঠার জন্য মালা দেবে। আমি কতবার অ্যানাউন্সমেন্ট করেছি, এবারও করব, তোরা লিখিতভাবে দিয়ে দিচ্ছি, আমাকে ছেড়ে দে, আমি ওরা হরিকথা বলবো না, আমি চলে যাচ্ছি, তোরা তোদের মতো থাক। কতবার ইংরেজি কথা পেছনে বসে রয়েছে, তোরা মনে করিস না আমি প্রতিষ্ঠার জন্য হরিকথা বলছি, এক্ষুনি বল, আমি লিখে দিচ্ছি, আমি চলে যাচ্ছি, চলে, আমি হরিকথা বলবো না, তোরা বল, তোরা বল। আমার থেকে অনুমতি নিচ্ছে, হরিকথা বলবো, আমি কি বলবো? বলবি না? বলবো, হ্যাঁ বল, আমি জানি অধিকার সেরম হয়নি, বল। তারপর দেখি আবার টুক করে ইন্টারনেট দিয়েছি, আমি তো বুঝতে পারি সবই, কিছু কিছু করার নেই, আমার কিছু করা, আমি করতে গেলে কিছু করার নেই। এই ধরনের একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হচ্ছে। এই অবস্থায় সাম্প্রদায়িক বৈভব সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত। কি হবে আমরা বলতে পারবো না, ভগবানের যা ইচ্ছা সেটি হোক। আমি কথাও বলেছি, যত কিছু কন্ট্রোভার্সিয়াল ইস্যু, বিবাদমান বিষয়গুলোতে আমাকে সারা জীবন উত্তর দিতে হলো, আর আমি 31শে ডিসেম্বর 2025 থেকে কোনো উত্তর দেবো না। এবার ওরা কাটাকাটি করুক, মারামারি করুক, যা খুশি করুক, সম্প্রদায়কে ধ্বংস করুক, আমি কিচ্ছু বলবো না। আমি ভেবে নেবো এটা ভগবানের কী ইচ্ছা, তাহলে এটা হবে কেন? আমি এটা অ্যানাউন্স করে দিয়েছি, আমি এটা করবো না, কোনো উত্তর আমি দিতে হবে। তোরা নিজের কথায় নিজে আগুন দে। যেটা প্রভুপাদ বলেছিলেন যে আমি দেখছি তোমাদের কপালটা কত পুড়েছে। কি দেখছেন ওখানে? আমি দেখছি তোমাদের কপালটা কত পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কত সৌভাগ্য যে ভগবান নিচে নেমে এসছেন গৌরাঙ্গ রূপে, নিত্যানন্দ রূপে, আবার তিনি ভক্তি বিনোদ ঠাকুর প্রভুপাদ রূপে আমাদের কাছে এসছেন। তিনিই তো এসছেন এক রূপ ধারণ করে, সেই প্রভুপাদ। যে গুরুপাদ পদ বললেন, বাবা প্রভুপাদ কে? আমরা শেষ জীবন করতে বুঝতে পারলাম, বোঝাই যেত না তিনি কে। এত গভীর বিষয় বলতেন আর কাঁদতেন, বাবা প্রভুপাদ কে? শেষ সময় বলতে বুঝতে পারলাম কে তিনি, কী রহস্য তিনি, কে তিনি, বুঝতে পারিনি। তা আমরা সাধু গোসাই বাজিয়ে বুঝেনি, হ্যাঁ আমি বুঝে গেছি উনি কি বলতে যান। এটা হচ্ছে আমাদের পাশবিক বুদ্ধি। কত গভীর গুরু বৈষ্ণবের বিচার, আটলান্টিক মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগরকে ছাড়িয়ে যাবে। One Suddha Guru Vaishnava having a fathomless feeling, but we like to start competition with them. Simply because they have no money, no position, they are poor. তারা গরিব, তাদের কোনো পয়সা নেই, প্রতিপত্তি নেই, তারা বিদেশ যান না, এই জন্যই আমরা তাদেরকে একটু সরিয়ে রাখি, সাইডে থাকলেই ভালো, নাহলে অসুবিধা হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে আমাদের বিচার। প্রশান্ত মহাসাগরকে মাপলেও মাপা যেতে পারে, এরকম দুটো এভারেস্ট, মাউন্ট এভারেস্ট ঢুকে যাবে জলের তলায়। আবার জলের তলায় অন্য জগৎ আছে। তথাপি গুরু বৈষ্ণবের অতল স্পর্শী হৃদয়কে মাপা যায় না। যে মাপবার চেষ্টা করে, যে ফিতে দিয়ে মেপে দেবো কত ইঞ্চি গুরুদেব লম্বা, কত চওড়া, ফর্সা কি কালো, কত দূর কি জানেন, ইংরাজি জানেন কি না, এটাকে গুরুদর্শন বলে না। সামান্য, ওই জন্য বলে গুরুদেবের সামান্য একটু দোষ, দোষ নয় ওটা, সামান্য দেখে বলে এই তো গুরুদেব দোষ করেছে, ব্যাস পড়ে গেল, পতন হয়ে গেল। ওই গুরুদেবের মনে পড়ছে না, আমাদের মতো মানুষ ও বুঝতে পারছে না ভগবান ইচ্ছে করে একটা চক্রান্ত করছে, ইচ্ছে করে। উনি জানেন এমন কিছু হতে পারে না,
গুরু মানে ভগবানকে হৃদয়ে রেখেছেন, যেটা প্রভুপাদ এই কথাটা ব্যাখ্যা করেছেন। গৌরকিশোর বাবাজি মহারাজ এই শ্লোক কোথায় শুনলেন? ভাগবতের শ্লোকের ব্যাখ্যা কোথায় শুনলেন তুই জানি? এইরকম গভীর ব্যাখ্যা তো কেউ কোনো টিকাকার করে নাই, কোনো টিকাকার তো এই ব্যাখ্যা করেন না। আমি তো বিশ্বনাথ চক্রবর্তীয় ব্যাখ্যা বললাম, সিদ্ধস্বামী এগুলো বললাম, কিন্তু বাবা পরমহংস বাবাজি মহারাজ যে ব্যাখ্যাটা করলেন এটা তো অসম্ভব, কিন্তু এটা মিথ্যে নয়, এই ব্যাখ্যাটা 100 ভাগ। তখন হেসে মনে মনে বলছেন, তা যাই হোক, ভগবানকে যিনি হৃদয়তে ধরে রেখেছেন, ভগবানকে যিনি হৃদয়তে ধরে রেখেছেন তার কি আর ব্যাখ্যার অভাব হয়? প্রভুপাদ বলছেন এই ভাষাটা, যিনি ভগবানকে ধরে ভেতরে দিয়ে তালা বন্ধ করে দিয়ে বেরোতে পারবে না, ভগবানকে যে সাধুগুরু বৈষ্ণব ভিতরে রেখে দিয়েছেন তাদের কি আর ব্যাখ্যার অভাব হয়? ব্যাখ্যা কী করে হবে? কিন্তু সমস্ত জ্ঞানের উৎস তো ভগবান। যস্মিন জ্ঞাতে সর্বমিদম বিজ্ঞাতুম ভবতি, যস্মিন প্রাপ্তে সর্বমিদম প্রাপ্তুম ভবতি, যাকে জানলে সমস্ত জানা হয়ে যায়। যাই জন্য বংশীদাস বাবাজি মহারাজের একটা চরণধুলি যদি আমি পেতাম, আমার মতো কুকুর কৃতকৃতার্থ মনে করতাম, কিন্তু কোথায় পাবো? ছিল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ। কত সুদুর্লভ গুরু বৈষ্ণব সঙ্গ, তাদের ভালোবাসা, তাদের স্নেহ, কোথায় গেল তারা? যেটা নরোত্তম ঠাকুর কেঁদে কেঁদে বলছেন, কোথায় গেল? একেকালে কোথায় গেল গোরা নটরাজ, পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব, এটা কোনো মুখের কথা নয়। যেটা বংশীদাস বাবাজি মা বলছে, তুমি তো গাইয়াই গেলা, যার ফাটলো তার পার, তুমি তো গেলে গেয়ে গেলে। যে অনুভবের সঙ্গে এই কীর্তনটা করেছিল নরোত্তম ঠাকুর, কত রক্ত দিয়ে, কত চোখের জল দিয়ে ওটা লিখেছিল জানো? তা সম্ভব নয়। সেই জন্য গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজের মধ্যে সমস্ত শাস্ত্রের সার ভগবত অনুভব বিরাজমান রয়েছে। রয়েছে কেউ শাস্ত্র পড়েননি, গৌরকিশোর বাবাজি মহারাজ, বংশীদাস বাবাজি মহারাজ পড়েন না, সব শাস্ত্রের জানেন। কি করে জানলেন? বা অনুভবটা তো গুরু বৈষ্ণব দেয়। শিল ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ অনেকবার আমাকে বলেছেন যে লোকে মনে করে আমার কথা শুনে মনে করি সব অনেক কিছু পড়েছেন উনি, স্বাস্থ্যপত্র সব গুলে খেয়েছেন, কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি স্বাস্থ্য কিছুই পড়তে পারিনি, সময় কই। তিনি বলতেন কখন পড়ব, সারাদিন গুরুমার সেবা করছি, আর খালি একটাই সুবিধে পেয়েছি, একটা চরম সুযোগ, সেটা অ্যাবসলিউট অ্যাডভান্টেজ। যত বড় বড় সাধু আসতেন তাদের সেবা করতাম, যেন ভক্তিদেব বনদেব গোস্বামী মহারাজ ভক্তিপ্রমোদ, যত তাদের বৈষ্ণবদের সেবা করার সুযোগ হয়েছে। গিরি মহারাজ, এই গিরি গুরু দুরকম আছে। এক গিরি সেটা হচ্ছেন যে মিনিস্টারদের কাছেই চলে যেতেন। প্রভুপাদ হেসে বলতেন, গিরি মহারাজ তো ক্ষমতা আছে, পুরো একেবারে যে ভারতবর্ষের প্রেসিডেন্ট, তার সঙ্গে এমন বন্ধুত্ব করে ওর ভেতরে চলে যাবে। তখনকার দিনে তো অত স্ট্রিক্ট ছিল না। এই কোথায় যাচ্ছেন, ফোন করুন, আমার বন্ধু, আমি ঢুকবো, কোথায় চলে যেত। ফোন করতো জয়েল সিং, বলে আমার বন্ধু, ছেড়ে দেয়। প্রভুপাদ শুনে এত আনন্দ পেতেন। প্রভুপাদের সময় অন্য ছিল, আমি পরবর্তীকালের কথা বলছি, প্রভুপাদের সময় অন্য ছিল, তখনও তিনি যেতেন, কিন্তু আমি বলছি পরবর্তীকালের কথা, যখন হয়েছিল তখন তার প্রভুপাদ ছিল না, কিন্তু লেখা আছে, ভাতিমা লিখছেন, গট গট করে ঢুকে যাবে প্রেসিডেন্টের ঘরে, আরে বৈঠিয়ে বসাবে, কথা বলবে, গল্প করবে, চলে আসবে। এইগুলো প্রভুপাদকে পছন্দ দেয়। মানুষ যখন এই বড় জায়গায় প্রচার করতে পারে হরিকথা, তখন তার কি হয়, ছোট জায়গায় লোকগুলো বলে এই শুনেছে আমিও শুনব, এই জন্য সুবিধা হয় একটা। তাহলে যে কথা আলোচনা করছিলাম সেটা হচ্ছে কি না, আমাদের যত গুরুবর্গ যত আছেন তাদের সেবা করার সৌভাগ্য ছিল ভারতী মহারাজ পেয়েছিলেন,
তিনি বলছেন বিশ্বাস করুন খালি ওদের মুখে শুনে শুনে, খালি শুনেছি, উঠতে বসতে ওরা বলেছেন শাস্ত্রের কথা, সেগুলো মনে আছে, এগুলো জমা হয়ে রয়েছে। আর অনর্গল বলে যাই, যেটা ভাগবতের একটা শ্লোকে বলে দিয়েছে, যেটা আমি পরের দিন আলোচনা করব, এই একই কথা কিন্তু, যেটা তুমি পেতে চাও এত কষ্ট করে, সেটা অনায়াসে পাওয়া যায় সদ্গুরু সেবার দ্বারা। তিনি বলছেন আমি শাস্ত্র পড়ি নাই, খালি ওদের সেবা করতে করতে আমি সব ভগবানের ইচ্ছায় জেনেছি। এইভাবে আমার হৃদয়তে এগুলো সব চলে এসেছে। ভাগবতের একটা শ্লোক আমি পরের দিনে আলোচনা করব, সেখানে দেখতে পাবে মৈত্রেয় মুনি আমাদের বিদুরজিকে একই কথা বলছে, এই কথাটা বলছে, আমি আলোচনা করব। যাকে এখন প্রশ্ন হলো এই, তাহলে প্রথম কথা হলো আমার শাস্ত্রজ্ঞানের হজম করার ক্ষমতা থাকবে না গুরুকৃপা ছাড়া। আবার আগের দিন আমি বলেছিলাম জ্ঞান দিয়ে অজ্ঞানকে কাটতে হয়, অর্থাৎ বিদ্যা দিয়ে অবিদ্যাকে কাটতে, বলেছিলাম কিনা? আমি বলেছিলাম বিদ্যা দিয়ে অবিদ্যাকে কাটতে হয়। তারপরে একটা কথা বলেছিলাম কি, বিদ্যা দিয়ে অবিদ্যাকে কাটার পর এই যে বিদ্যাটা ওটা ফেলে দেয়। হ্যাঁ, বিদ্যা ফেলে তো কী করে হবে? এইটাই রহস্য, এইখানে লোকে আটকে যায়। ওরা মনে করলো আমি অবিদ্যাকে কাটলাম জ্ঞানের দ্বারা, জ্ঞানটা যে রয়ে গেল একটা দম্ভ আছে, আমি জ্ঞানী, ওই ফিলিংটাকে লাথি মেরে ফেলতে হবে। কি করে ফেলবে? এটা অনুভবের দ্বারা। আমি জ্ঞানী এ অভিমান আর থাকবে না। যতক্ষণ আমি জ্ঞানী অভিমান থাকে, যেটা প্রভুপাদ বলছেন, যেটা প্রভুপাদ জানাচ্ছেন, মায়াবাদী নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগী বৈরাগী বলে মনে করেন। ভাষাটা শুনুন, ঠিক প্রভুপাদ যা বলছেন, মায়াবাদী ত্যাগী নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বৈরাগী বলে মনে করেন, কিন্তু তাদের মতো বড় যোশীর সঙ্গী আর নাই। অন্য অন্য যোশীর সঙ্গীর থেকে মায়াবাদী নামক যে যোশীর সঙ্গী, এই যে কত বড় ভয়ঙ্কর। কেন এরকম কথা বলছেন কেন? বলে ওরা তো ভগবানের চেয়ারটাকে বন্ধু দখল করবে। আমরা মায়াবাদী, গুরুদেবকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে গুরুদেবের আসনে বসবো, আমি গুরু হব, আমি গরু হব। প্রভুপাদ বলছে রুকা ও সুকারটা কাটিয়ে দাও, গরু হয়ে যাবে। রুকাটা কেটে দাও, গরু হয়ে যাবে। প্রভুপাদ বলছে পদবী, আমি বলছি না। তাহলে মায়াবাদী প্রভুপাদ বলছেন ওরা ভগবানের আসনটাকে বন্ধু দখল করে নেবে, ব্রহ্মের আসন। কত বড় সাহস! ব্রহ্মের আসনটাকে নিয়ে নেবে? বলে হ্যাঁ, এত বড় সাহস। They like to capture the seat of Brahma, only and only reserved for Brahma. Yad Brahma nishkalam anantam ashesha bhutam, yad govindam adi purusham tamaham bhajan. Mayavadi like to capture the seat, and we like to capture our Gurudev asan. I can discuss on Wednesday, analytically. This is our audacity. তাহলে আমাদের কি করতে হয়? যে জ্ঞান যে লাভ হলো, সেই জ্ঞানটাকেও কিন্তু ফেলে দিতে হবে। যেমন কেউ একটা ধারালো দিয়ে কাটানি দিয়ে গোড়া পর্যন্ত সব কাটলো, কাটার পর কি চিরকাল ওই অস্ত্রটাকে ধরে রেখে দেবে? আরে অস্ত্রকে রেখে হয়ে গেছে, কাটা হয়ে গেছে, অস্ত্রটাকে হাতে খুনির মতো কাউকে খুন করবে? তো মায়াবাদী খুনি, প্রত্যেককে খুন করছে জীবাত্মাকে। ও তো হরি কথাটা মানে বুঝল না, হরিভক্তির কথা বলছে না মানেই তো খুন করছে। দ্যাট ইজ দ্য টপ মোস্ট জিভিংসা। তা আমি কি লাইনের কথাই তো বলছি, বেলাইনের কথা নয়। কত জীবকে মারছে, আমাদের মধ্যেই রয়েছে মায়াবাদী, ভক্তির বেশে সব মায়াবাদী। অঙ্ক করে প্রমাণ করে দেবো, যা যদি না করতে পারি আমার নামে কুত্তা পুষবে। এত বড় কথা বললাম।
বসবে সব লোক, আমি অঙ্ক করে বলবো, এক এক মায়াবাদী, এক এটা হয়েছে মায়াবাদী, হিসাব করে করে বলবো। বৈষ্ণব পদবী যে কত ওপরে, বৈষ্ণব পদবী যে কত ওপরে আমি বলতে পারবো না, আমার বাবা কেউ বলতে পারবে না। বৈষ্ণব পদবী যে কত ওপরে এটা ভগবান নিজে বলতে পারেন না। ভগবান বলে বৈষ্ণব পদবী কত ওপরে, বৈষ্ণব পদম আমানন্তি। সবাই বলছেন আমরা দেব পরে যদি কোনো জন্মে, দেবতারাও পর্যন্ত বলছে, সবাই বৈষ্ণবের পদ যদি আমরা পেতে পারি তবেই আমাদের রক্ষা, নাহলে মজা ঠাট্টা। বৈষ্ণব পদ পেতে হবে, বৈষ্ণব পদে আসীন হতে হবে, অর্থাৎ বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠাটাকে গ্রহণ করে বাকি জড়বস্তু থেকে মলমূত্রের মতো জহৌ মলবৎ, মলমূত্র যেমন ত্যাগ করে, আমার কোনো মূল্যই নাই, আমার কি মর্যাদা আছে, আমি কে, কি আমার মূল্য আছে, এই প্রভুপাদের সামনে যতক্ষণ এ ফিলিং অনুভব না হয়, যেমন রূপ গোস্বামী পাদ লিখেছেন, যখন মহাপ্রভু ঢুকে বার করে বললেন কে লিখেছে, সনাতন লিখেছে, বাহ এত সুন্দর। সনাতনের মাথা, সনাতন রূপ গোস্বামীর কথা বলছি, মাথা নিচু করে রয়েছে। আর একদিন এসে রায়রামানন্দর সঙ্গে এসে বলছেন কা পুঁথি লিখো, কা পুঁথি মানে কি পুঁথি লিখো, কোন বই লিখছো। তা রূপ গোস্বামী উত্তর দিতে পারছেন না, লজ্জায় মাথা নিচু করে রয়েছে। আমাদের দম্ভ কত দেখুন, সামান্য সেবা করে এই করেছি, আমাদের মতো অসুর নাই। আর রূপ সনাতন না খেয়ে না দে জঙ্গলে জলে বসে কি করে করেছেন, যেটাকে বলছেন না নিদ্রাহার বিহার কাদি বিজিত চাত্তান্ত দিন চৌ, হচ্ছে না, নিদ্রাহার সব জয় করেছে। কি করবেন তারা এখন মহাপ্রভুজি ভগবান জিজ্ঞেস কি লিখছ, উত্তর দিতে পারছেন না লজ্জায়। এটা কপটতা নয়, এটা কপটতা বলে কি লজ্জা। তার কাছে আমি কি বলবো, আমি কোথাকার একটা, আমি বলবো কি লিখছি, এটা লিখছি আমি, তাই নাকি বল, কোনো লজ্জা উত্তর দিতে পারছেন না। এখন এত স্পর্ধা হয়েছে, গুরুদেবকে হরিকথা শুনিয়ে দেবে, গুরুদেবকে হরিকথা শোনাবো, ভিডিও করে আমাকে বলছে দেখুন ভালো হয়েছে না। আমরা তো, আমার গুরু মহারাজ বললে তো লজ্জা মাথা নিচু করতাম, আমার সামনে বলছে দেখুন, হ্যাঁ ইউ চেক আপ। কী বলবো আমি কি উত্তরটা দেবো, আমি তো সবাইকে দেখব কার মধ্যে কি আছে, আমার তো সমদৃষ্টি, আমি কাউকে ফেলে দেবো কাউকে কোলে নিয়ে, এটা তো কোনো কথা না। ভগবান যেমন সমদৃষ্টি হয়েও ভগবানের বিরুদ্ধে বিষমদৃষ্টির একটা অভিযোগ আসে, কেন আসে? ভগবান বলছেন আমি ভক্তের প্রতি, আমি সবার প্রতি সমদৃষ্টি, কিন্তু আমার ভক্ত ভক্তির দ্বারা আমাকে, আমার সবার প্রতি সমদৃষ্টি, কিন্তু সে কী করবো, আমি সে আমাকে এমন সেবা করে আমাকে বশীভূত করছে, বাকি সমস্ত জগতের প্রতি আমার সমদৃষ্টি, আমার কাউর জগতের প্রতি কাউর অসমদৃষ্টি আমার নাই। গীতাতে এই সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে, যারা ধৈর্য থাকবে তারা শুনবে, ধৈর্য নাই তারা কিছু করবার নেই। যদি হিন্দিতে, তাহলে দেখা গেল ভগবানের প্রতি বিষমদৃষ্টি নাই, মানুষ নিজের কর্মফলের দ্বারা নিজে আহত হচ্ছে, কিচ্ছু করার নেই। তাহলে এখানে আলোচনা, শেষ আলোচনায় হলো বৈশারদী সতী বিশুদ্ধ বুদ্ধির ধুনোতি মায়াম গুণ সম্প্রসূতাম গুণাংশ্চ সন্দেহ্য যদাত্মমেতৎ স্বয়ংচ সম্মতি অসমিদ যথা অগ্নি। ইনস্ট্যান্ট ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডের মধ্যে সন্ধি হয়ে যাবে, নালে মানে বললে মানে উল্টো হয়ে যাবে। এরা ভালো করে শোনো,
বৈশারদে বিশাল বিপুল যে তত্ত্বজ্ঞানের ভাণ্ডার যে আছে গুরুদেবের, তা যখন লাভ করব সতী বিশুদ্ধ বুদ্ধির, এই বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা ধুনৌতি মায়াম, তখন মায়াটাকে কাটাতে পারবে। বৈশারদী বুদ্ধি মানে কেটে তখন পারবে সরিয়ে দিতে মায়াম। যে মায়াটা কোত্থেকে এসছে বলছেন, গুণ সম্প্রসূতাম। মায়ার যে এই যে ভেলকিবাজিটা জগতে, পিসি সরকার যে আপনাদের ট্রেন কই, ফিরে দেখে বোম্বে মেল নেই। আমাদের ছোটোবেলায় আমরা শুনেছি, রাস্তায় মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখাচ্ছেন বোম্বে মেলে যাত্রীরা নেমেছে, নেমে যে দেখছে লাইনে কোনো গণ্ডগোল আছে, 2-4 ঘন্টা চলবে, পেছন ফিরে থেকে বোম্বে মেল নেই, লাইন থেকে উঠলাম। তাহলে কতটা ক্ষমতা! ওনাকে লোহার সিন্ধুকে বেঁধে জলের মধ্যে ফেলে দিয়েছে, অন্য জায়গায় গিয়ে দেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে, হাসছে। তাহলে একটা ম্যাজিশিয়ানের যদি এত, বলার উদ্দেশ্যটা কি, একটা ম্যাজিশিয়ানের যদি এত ক্ষমতা থাকে, তাহলে ভগবানের মায়ার কি ক্ষমতা থাকবে না? কি থাকতে পারবে না? হা হা, মা মা বাবা, ছেলে সন্তান, স্ত্রী, হাহাকার, এতেই পড়ে থাকো, হাহাকার, এতেই পড়ে, এটি ভালো, এর বাইরে যেতে পারবে না, বাইরে যাওয়ার চেষ্টাও করতে পারবে না, মায়াদেবী এতই প্রবল। তাহলে বলছেন, বৈশারদী সতী বিশুদ্ধ বুদ্ধির ধুনৌতি মায়াম গুণ সম্প্রসূতাম। মায়াদেবীর যে ভেলকি বাইরে কিসের দ্বারা হচ্ছে? গুণের দ্বারা হচ্ছে, আর কি? হ্যাঁ, তো বুঝতে পারছেন না, শুনে যাচ্ছে ওই কথা, গুরু কি মানে ধরতে পারছেন? একই কথা বারবার শুনছে, একদিন পুরো হাহাকার হয়ে গেল। ভক্তিবল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ অনেকবার একই কথা অনেকবার বলেছেন, হঠাৎ একদিন হাহাকার হয়ে গেল একজনের। ঠিক এরকম ধরনের কথা অনেক অনেক জায়গায় হয়। আমি বলেছিলাম হরিকথা, ভাগবত কথা, ইংরেজি। ইটাওয়া এই জায়গাকার স্টেশনের লোক তিনি, সেখান থেকে চলে এসছেন, ঝগড়া হয়েছে বাড়িতে, স্ত্রী আর জ্বলে যাচ্ছে, গিয়ে বারাণসীতে এসছেন। বলেছি আমি, না, শান্তিটা আলাদা, ইটাওয়া থেকে ও অন্য জায়গায় এসছে, মথুরা এসেছিল। শান্তি অশান্তি ওটা আলাদা, ওটাও পরে আলোচনা করব পরের দিন। আমার সঙ্গে যার ভালো এই ছিল, ছোটেলাল নাম বলতাম, ও গুরুদেব ছিল MBBS ডাক্তার, বাসুদেবজির আশ্রিত হয়েছিল, পরিচয় দিত না, প্রভুপাদের হরিনাম ছিল, ওইটি পরিচয় দিত। তো ওখানে ওনার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, বসতাম, কথা বলতাম, দাড়ি, অনর্গল হরিনাম করতেন। একটা কুয়া ছিল ভূতেশ্বরের সামনে, কুয়ার পাশে বসে বাগিচায় বসে হরিনাম। যাই হোক, পরে এগুলো আলোচনা করা যায়। সেখানে বলছেন যে ওই ব্যক্তি বারাণসীতে এসে গঙ্গা চান করে একটা জায়গা আবিষ্কার করলে খাওয়া দাওয়া সবই পাওয়া যাবে, হয়তো ভালো খিদে, তো পয়সা তো নেই, তো এখানে ভান্ডারা হবে, আবার কোন একটা সাধু বসেছে হরিকথা বুঝে, ঠিক আছে এটা শুনি কী হবে, খাওয়া দাওয়া করে পেয়ে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। এবার যে হরিকথা শুনতে বসেছে, ও প্রথম এসছে, তো হরিকথা হচ্ছে, স্টার্টিং হয়েছে, তারপরে যে লাইনটা শুনেছে, শোনার পরেই তার মাথায় পড়েছে, অসার সংসার খলু দুঃস্বরূপী বিমা কাহা সুতঃ কস্য ধনম কস্য স্নেহবান জলতে অনিশম ন চ ইন্দ্রস্য সুখম কিঞ্চিন্ন সুখম চক্রবর্তীন সুখম অস্তি বিরক্তস্য মুনের একান্ত জীবিনা। কত সুন্দর শোনার সঙ্গে ব্যাখ্যা শোনা, সত্যিই তো তাই। অসার সংসার, আমি আর ঘরে যাব না, আমি আর ঘরে ফিরে যাব না, ও ভেবে এরম হয় কিন্তু, বুঝলে কথা। ঘরে এসছে, ঝগড়াঝাটি হয়েছে, গায়ে তেল মেখে ফেলেছে, পুকুরে চান করতে যাবে, বউয়ের সঙ্গে বিরাট ঝগড়া হয়ে, আর তো তোর খাবো না যা বলে, এবার তেল মেখে চলে গেল পুকুরে, হয়ে কোথায় গামছা পড়ে চলে গেল, আবার সন্ধ্যেবেলায় ফিরে এলো মিংসে,
ফিরে চলে এলো আবার, গালাগাল দিয়ে বলে এটা ফিরে চলে এলো। কেন সংসার ছাড়তে পারবে না, এর বাইরে যেতে পারবে না। ওখানে এই যে তত্ত্বজ্ঞান তার হয়ে গেল, তারপরে তার আর কোনো রকমভাবে ইচ্ছা হলো না যে আমি ফিরে যাব, সে সাধু হয়ে রয়ে গেল। এটাকে বলে চৈত্যগুরুর কৃপা লাভ হয়েছে। যতক্ষণ আপনার যেটা অনেক ব্যাখ্যা হলো, তার মধ্যে এটা কিন্তু ভাইটাল কথা, অনেক তত্ত্ব কথা শুনলাম। যেদিন গুরু কৃপা হলো, গুরুই কিন্তু চৈত্যগুরু কিন্তু গুরু, চৈত্যগুরু রয়েছেন, তিনি যখন অনুভবটা দিয়ে দিলেন, এই যে কথাটা হলে অনুভব বুঝেছিস, হাহাকার হয়ে যাবে, হাহাকার, সারা সংসার অন্ধকার, হায় হায় আমি কোথায় যাব, তখন হাহাকার। নাহলে ওই শাস্ত্র শুনবে, পায়রার মতো কপচাবে আর বকম বকম করবে, পায়রা বকম বকম করবে, আর কিছু হবে না, এর বাইরে আর হবে না। বুঝে গেল? তাহলে কত বড় কথা, গুণসম্প্রসাদ, গুণের দ্বারা মায়াদেবী সবাইকে নাচায়। যেই কথাটা অতি সহজে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলল, আজ পর্যন্ত আমাদের এই কাউর মধ্যে অনুভব এলো না। পিশাচি পাইলে যথা মতিচ্ছন্ন হয়, মায়াবদ্ধ জীবের হয় সেইভাবে। শুনছে, অনুভব হচ্ছে না, অনুভব হবেও না, চালাকি করছে, নিষ্কপটভাবে কাঁদতে হবে, তখন অনুভব। তাহলে কথাটা গেল মায়াম গুণসম্প্রসূতম, গুণের দ্বারা মায়া বিরচিত হয়েছে। আর সেই গুণ ত্রিগুণাত্মিকা মায়া নাছর বান্দা নাস্তানবোধ করে দিচ্ছে। পিশাচি পেলে যেমন মানুষ কী না করে, ল্যাংটো হয়ে নাচে। যেমন বলেছিলাম মাদুরার ম্যাড্রাসে রাজার কন্যা ল্যাংটো হয়ে কাছে উঠে পড়ছে, দুদিন পরে বিয়ে হবে, রাজা মাথা হায় হায় কী হবে আমার কন্যা। তারপর কী হলো, পিশাচিকে কে ছাড়ালো? যাদবাচার্য ছাড়ালো। যাদবাচার্যকে ধমক দিয়ে, ও বেটা কে ছাড়াবে? যাদবাচার্য এসছে, পায়ের জল দিয়ে দেবো, ও বেটা ও কী ছাড়াবে? বামন মহাদেব এইরকম হয়েছিল। যাদবাচার্যকে রাজা বলছে আপনি ছাড়ান, রাজপণ্ডিত তো, ভূত বই পেতা পিতা, এ কী ছাড়াবে বেটা? এ তো পূর্বে জন্মে গোসাপ ছিল, এ তো পূর্বে জন্মে গোসাপ ছিল, এ কী ছাড়াবে? দাঁত খিচোচ্ছে, এ কী ছাড়াবে? এ তো গোসাপ ছিল, বৈষ্ণবের শুদ্ধ বৈষ্ণবের প্রসাদ চেটেছে, গোসাপ ওই পড়েছিল পাতা চেটে এই ব্রাহ্মণ হয়েছে। ও এই যে ছোট ছেলেটা লক্ষ্মণ দেশিক রামানুজাচার্যকে দেখিয়েছে, এর যদি যাদবাচার্যের লজ্জার শেষ নেই, আমার ছাত্র সমস্ত লোকের জগতের সামনে পোল পট্টি খোল দিয়া লজ্জায় মাথা কাটে গেল, এর সামনে বলছে এ কি? পেতাত্তা সব শেষ করে দিল, লজ্জায় শেষ। তারপর থেকেই রামানুজাচার্য কী করে মারা যায় এই চিন্তা, কী করে ওকে শেষ করা যায়? এ প্রতিপত্তি বাড়ছে, একে মারতে হবে কোনো মতে, একে বিষ দিয়ে হোক, জানোয়ার দিয়ে খাইয়ে দেবো জঙ্গলে, আমরা ত্রিবেণীতে যাবো চলো চান করতে, এবার ইচ্ছে করে ওকে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ঘোর জনজঙ্গল, যেখানে বাঘ সিংহ ভর্তি, কিচ্ছু হয় না, যেখানে ভগবান গুরু রক্ষা করছেন, যেখানে গুরু রক্ষক, সেখানে কি করতে পারে? ভগবান বলেন আমার গদা আমার চক্র ভক্তদের জন্য সবসময় ঘুরছে, কোথায় কোন ভক্তের কি সব আমি দেখে নেব। হচ্ছে তো, এই গদা দিয়ে তো আটকে ছিলেন, যেটা ব্রহ্মাস্ত্র ছেড়েছিল, কে ছেড়েছিল? অশ্বত্থমা। কাটলো কে? কাটালো কে? ভগবানই তো। পরীক্ষিত মানে বাঁচালো কে? তাহলে কথাটা সত্য, কথাটা তো মিথ্যে নয়। তাহলে এই বৈশারদী মায়া, এই বৈশারদী এই যে বিদ্যা, এই সদ্বিদ্যা লাভ করার পর এই গুণময়ী মায়া, দৈবী ঝেসাম গুণময়ী মায়া দুরত্তয়া মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাম তরন্তিতে, কিন্তু কারোর কানে ঢুকবে না। সেই আমার মায়া জয় করতে পারবে, ভালো করে কান খুলে শুনে, সেই ব্যক্তি আমার মায়া জয় করতে পারবে। হি ইজ দ্য অনলি পারসন
who can go out of Maya, who is enjoying full kripa of my Sadguru. No other. মানে ভগবানের মায়া, ভগবানের কৃপা মানে বৈষ্ণবের কৃপা। ভগবান তো ডাইরেক্ট কৃপা করবে। মামে বিজয় প্রপদ্যন্তে, আমার চরণে যে শরণাগত হবে, তা অনায়াসে আমার কেটে চলে যাবে মায়া, কিচ্ছু করতে পারবে না, মায়া তাকে কিচ্ছু করতে পারবে না। তাহলে এরপরে বলছেন গুণাংশ্চ সন্দেহ যদাত্মম এতৎ স্বয়ঞ্চ সম্মতি অসমিদ যথা অগ্নিহি। ভেঙে ভেঙে বলি, গুণাংশ, এই যে গুণগুলোর যে প্রভাব গুণ, এগুলোকে সন্দেহ, সন্দেহ মানে হচ্ছে পুড়িয়ে ছাই করবে। কি বলছে? সন্দেহ, দহন মানে হচ্ছে পোড়ানো, সন্দেহ মানে সম্যক রূপে জ্বালিয়ে দেওয়া। সন্দেহ অর্থাৎ সম্যক রূপে জ্বালিয়ে দিয়ে, কখন? যদা আত্মম এতৎ স্বয়ঞ্চ, যখন মায়ার সমস্ত কিছুকে বা পুড়িয়ে দিচ্ছে সব কিছু করে, এবার বিদ্যা যখন সব কিছু করলো আর স্বয়ং এগুলোকে পুড়িয়ে নিজেও শান্ত হয়ে যায়। কথাটা বোঝা গেল না? যেমন একটা জায়গায় আগুন জ্বলছে, সে অ্যারিজোনা হোক, লস অ্যাঞ্জেলেস, আগুন জ্বলছে, জ্বলছে তো, এই আগুন জ্বলতে 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 শেষে কী হলো? আগুন এগুলোকে গ্রাস করলো, ছাই করলো, আর নিজেও নিভে গেল। বোঝা গেল না? তাহলে যে বিদ্যা আমি লাভ করলাম গুরু কৃপায় যদি আমার সঠিক হয়, তাহলে দেখলাম আমার ভেতরে আর মায়া, কামিনী কাঞ্জ যত খুশি সাজিয়ে রাখ তার সামনে, কিচ্ছু করতে পারে, কোটি কোটি টাকা কামিনী কাঞ্জ কিচ্ছু করতে নড়াতে পারবে না। কিন্তু সে তো জানে, সে তো জানে এগুলো কিছু না, এগুলো দিয়ে আমি ঠকাচ্ছে, এগুলো আমি ঠকাচ্ছে, ভগবত প্রাপ্তি করতে দেবে না। যার জন্য নচিকেতা কোনো কিছু নেয়নি, নিয়েছিল, কত অফার করেছিল, বলো আমি কি চাই তো সব আমি, না আপনি কিছুই নেব না। কেন? এগুলো জাগিয়ে আমাকে দেবেন, সব তো অনিত্য, তো থাকবে না, আমি এগুলো নেব। আপনি যদি এই যা আমি আত্মতত্ত্ব আপনি দিতে পারেন তাহলে নেবো, নাহলে বলুন আমি চলে যাচ্ছি। আর দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, তুমি অতিথি, তোমাকে আমি কথা দিয়েছিলাম দেবো 3টে বর, 3টে বরের মধ্যে 2টো হয়েছে, আর একটাও দেবো, নাহলে আমার তো অমঙ্গল হবে না। বাধ্য হয়ে দিতে হলো, কিছুতেই দেবে না। নানান চালাকি করছেন যমরাজ। হেসে বলছেন আপনি তো উপযুক্ত ব্যক্তি না, দ্বাদশ মহাজনের একজন, জগতের সৃষ্টির যা আছে তার শাস্তি দেওয়া সব কিছু আপনি জানেন, তা আপনার থেকে শুনবো। আমি এই সব ব্যাপার কেন এলি তেলি কারোর কাছে শুনবো কেন? আমি যদি শুনতেই হয় আপনার মতো মহাজনের কাছে শুনবো, আমি বাজারে শুনতে যাবো কেন? আপনার তো অনুভব আছে, আপনি তো মহাজন, আপনার কাছে আপনাকে বলতে হবে। আর যদি না বলেন তাহলে বলুন আমি চলে যাই, আমার বোর লাগবে না। তা বাধ্য হয়ে বলতে হলো। দেখো এটা গম্ভীর রহস্য, এই কথা কিন্তু কাউকে বলা যাবে না। গম্ভীর রহস্য, আত্মতত্ত্ব, কোথায় কি হয়, তুমি একান্ত নাচর বান্দা, তোমাকে বলতে হবে। বলে তিনি বলতে বাধ্য হলেন। তাহলে এই বাচ্চা ছেলে, ল্যাংটো বাচ্চা ছেলে, নচিকেতা ল্যাংটো বাচ্চা, সেই জেনে গেল। অথচ মরতে যাচ্ছে বুড়ো হয়ে, ঘাটে যাচ্ছে, সেই জানতে পারছে। সম্পূর্ণ নির্ভর কৃপার উপর, সম্পূর্ণ কৃপার উপর নির্ভর। তাহলে গুণাংশ্চ সন্দেহ যদাত্মমেতৎ স্বয়ঞ্চ সম্মতি অসমেদ যথা অগ্নিহি। যেমন কাঠে আগুন লেগেছে, লাগুক, জ্বলছে, কিন্তু কতক্ষণ আগুন জ্বলবে? যখন কাঠটা বেঁচে আছে, ছাই হয়ে গেলে নিভে যাবে। এখন তোমার ক্ষমতার উপর নির্ভর করছে কি করে গুরু বৈষ্ণবের কৃপা নিয়ে জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানকে পুড়িয়ে ছাই বানিয়ে দেবে। তোমার কাম ক্রোধ সব বশীভূত হয়ে থাকবে কি না? যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম, ব্যাখ্যা তো হওয়ার টাইম হবে না। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपुस्त वेगम एतानो वेगानो जो विष हेत धीरः सर्वामपीमं पृथ्वीं सशिष्यात्।
কেন এই কথাটা বললাম আজকে? কালকে বলেছিলাম সারা পৃথিবীকে উদ্ধার করতে পারে আর সদ্গুরু। সর্বামা পিমাম পৃথিবীম সশিষ্যা, সারা পৃথিবীকে যে উদ্ধার করতে পারে, এত বড় কথা। কিন্তু যদি তারা উদ্ধার হতে চায়, যদি তারা উদ্ধার হতে চায়, যদি তারা উদ্ধার হতে না চায়, গুরুদেবের বাবা ক্ষমতা নেই, কী করবে? গুরুদেবের কাছে একটু যদি সামান্য একটু স্বর্ণ একটু জ্ঞান ধরলো, একটু সামান্য টুকটাক সেবা করলো, তার মানে এখন কিছু হয়নি, আর তবু গুরুদেব প্রসন্ন হয়, জ্ঞান বল, জ্ঞানটা তো পেয়ে গেল। কিন্তু ওই জ্ঞানটা তো পেল, এই জ্ঞানটা যদি পূর্ণ গুরু কৃপা না পায়, সেবা ছেড়ে দেয়, ওই যে জ্ঞানটা লাভ করলো, ওই জ্ঞানটা আবার তাকে কিন্তু বিপদে ফেলবে। বলি এবার কী করে? বলে দেখো কী করে ফেলবে, দেখো। প্রথম কথা হলো, অজ্ঞান মানুষকে নরকে নিয়ে যায়, অজ্ঞানের দ্বারা মানুষের অধোগতি হয়, তাই তো? একটা কথা হ্যাঁ বলো, অজ্ঞানের দ্বারা মানুষের অধোগতি, জ্ঞানের দ্বারা মানুষের কি ঊর্ধ্বগতি হয়? জ্ঞানের দ্বারা কী হয়? জ্ঞানের দ্বারা ভগবত প্রাপ্তি হয়, লেখা আছে কি? সেটা জানতে হবে, কত অ্যানালিটিক্যাল বিচার, কতগুলো চিন্তা করতে হবে, মাথায় রাখতে হবে, তবে আশ্রমে থাকার আনন্দের বন্যায় ভেসে যাবে। বাহ, এতে এইভাবে খালি ঘাপটি মেরে থাকলে লাভটা কী হবে? ক্ষুধা তৃষ্ণা এগুলো তো থাকবেই, এর ব্যবস্থা করেও দেবো ভগবান, কষ্ট পেতে হবে না। হ্যাঁ, যখন ভগবত ভজন করে না, কালী মায়ের ভজন করে, তার এত বড় বিশ্বাস, সে বলছে রামপ্রসাদ, তাহলে আমাদের এখন বিশ্বাস নেই? জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি, এটা বলতে বাধ্য হলাম, বলছেন, তাহলে তার বিশ্বাস হয়ে গেছে, আর মা দিচ্ছ, এটা আমি বৈষ্ণব, তিলকমালা করেছি, সব টিপটাপ বেশ, একবারে এক বক্তৃতায় উড়িয়ে দেবো জগৎকে, কিন্তু কাজের বেলা অষ্টলম্বা, কিছুই নয়, নিজেই কিছুই নেই। এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা। কাজে এক কথায় বলে শেষ করি আজকে, আবার পরের দিন আলোচনা হবে। এটা হলো ওই জ্ঞান, যেমন অজ্ঞান নরকে নিয়ে যায়, এই জ্ঞান তোমাকে ঊর্ধ্বলোকে নেবে। আরে ঊর্ধ্বলোকের কথা শুনে আমার বুক কাঁপে, স্বর্গ যাবো না, তা না, স্বর্গে গিয়ে কী করবো? ভূর ভুব স্ব মহাজন, তবে কোথায় গিয়ে কী করবো? মশাই আমি যাবই না, কী করবো ওখানে গিয়ে? কিন্তু ঊর্ধ্বলোকে পাঠাবে। কিন্তু গুরুর কাছে কথা শুনতে শুনতে একটু সেবা করলে জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানকে কাটা যায়। তারপরে যে গভীর রহস্যটা আছে, ওই জ্ঞানটাকে ফেলে দিয়ে অনুভবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, এটা কিন্তু সহজ হবে না। অজ্ঞান যেমন তোমাকে নরকে নিয়ে যাবে নিচের দিকে, জ্ঞানও তোমাকে বন্ধনেই রাখবে। হ্যাঁ, নোংরার থেকে একটু বাঁচাবে। অজ্ঞান একেবারে নরকে যাবে না, ঊর্ধ্বে, আরে ঊর্ধ্বেও তো বন্ধন, উদ্ধবন্ধন নেই, ব্রহ্মারও বন্ধন। আব্রহ্ম ভুবনা লোকা পুনরাবর্তিনী হওয়ার অর্জুন, তো কোথায় যাবো রে বাবা? আমার দরকার নেই ব্রহ্মের পথ, লেখা আছে না কত শাস্ত্রে, কতবার বলছে, কীর্তনেতে শ্লোকেতে, আমি ব্রহ্মার পথটা চাই না। তুমি যদি তোমার চরণ দিতে পারো তো দাও, আর নাহলে ছেড়ে দাও। আমি এভাবে পড়ে থাকি, ব্রহ্মার চরণে গিয়ে আবার ঝামেলা হবে, কত মাথা, চারটে মাথা থাকবে, সব খাটাও, বিপদ হয়ে যাবে। আমি এসব ঝামেলায় যাব না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি ওই জন্য পরিপূর্ণরূপে সদ্গুরুর কৃপালাভ করে ভগবানের নিত্য সেবায় ধন্যাতি ধন্য হতে চান। এর অনেক ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু আজকে আর হওয়া সম্ভব না। আজকে এখানে চর্চার বিশ্রাম দিই। আজকে বাচবে, এটাও পুরো হলো না, পরের দিন আলোচনা হবে। বাচ বেগম মনসহ ক্রোধ বেগম জিহ্বা বেগম উদরপস্থ বেগম এতান বেগান যে বিষহেত বিষহেত। এখানে শব্দটা কিন্তু খেয়াল করতে হবে, অনেকে টুক করে পড়ে যায়, মানে বোঝে না। বিষহেত, বিশেষ রূপে যিনি সহ্য করতে সক্ষম হয়েছেন, পেরেছেন, বোঝা গেল? ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় ক্রোধ কাম, তিনি অবশ্যই সারা পৃথিবীর গুরু হতে পারেন। তোমার ইচ্ছা তুমি গুরু হয়েছ, কিন্তু তোমার তো সেই যোগ্যতা নাই।
वाञ्छकल्पतरुस्य कृपा सिन्धु व्यवच पतितानं पावनेभ्यो विष्णुभ्यो नमो नमः।